will continue some more problems. Sequence of series la triangle trigonometry கிடையாது இதுதான். Okay, sequence series la வருது. Triangle ABC are in arithmetic progression. If ABC are the corresponding angles, sides, then which one is correct? Try பண்றீங்களா? மெத்தட் தெரியுமா? தெரியும்னா தெரியும் சொல்லுங்க, தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்லுங்க. ஆன்சர் தெரிஞ்சா போட்டுருங்க. ஓகே. ஹலோ. பார்க்கலாமா? So triangle வந்து ABC are in arithmetic progression. Therefore 2B is equal to A plus C. Arithmetic progression தானே ABC. Therefore B minus A is equal to C minus B. So angle B is equal to pi by 3. என்ன 180 total. Yeah, அதனால 60 plus 60, so 120, 260, 120, right? Okay. Okay. Cos pi by 3 is equal to A squared plus B, C squared minus B squared by 2AC. The formula தெரியுங்களா? Cos formula சொல்லுவாங்க triangle. Yeah. So அதனால this is answer, right? Okay. B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cos B, right? And the angle formula. So total number of positive real values of x such that x greatest integer function x and x are in HP. Three values, right? Denotes the greatest integer function. The fraction part denotes the fraction part is equal to. இது கஷ்டமான ப்ராப்ளமா இருக்கு, ஆனா சிம்பிள் தான். Greatest integer, this is modulus, right? Greatest integer. We must have this function is equal to 2 fraction part into x divided by fraction part plus x. Because this is the middle term. Now, therefore, multiply பண்ணுங்க, cross multiply பண்ணீங்கன்னாக்கா you will have this greatest integer function fraction part plus greatest integer function into greatest integer function plus fraction part. நோட் பண்ணிக்கோங்க, எழுதிக்கோங்க நோட்புக்ல, right? அப்புறம் மொல்லமா பாருங்க. இத அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன், எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன். இந்த பெருக்கினாக்க என்ன ஆகும்? 2x squared, இது வந்து 2x into modulus x, இது வந்து modulus x, that is greatest integer. Greatest integer function தெரியும்ல, எதுவா இருந்தாலும் அதோட greatest integer தான் எடுக்கணும், right? So this is the relation, and 0 less than or equal to greatest integer function divided by 2 less than 1 tends to 0 less than or equal to x squared. Then 2 multiply பண்ணலாம், 2 into 0 2 into. Okay. Therefore, this should be equal to either 0 or should be equal to, எப்படி வந்தது தெரியலையே, greatest integer function is equal to 1. So for greatest integer function is equal to 0 பண்ணலாம். Hello? So fraction part is equal to 0. So x is equal to 0 is not possible. So it has to be a fraction. Therefore, for this is equal to 1, right? Fraction part is equal to 1 by root 2, 1 by root 2, right? Okay, okay. So less than இதுக்கு வந்து 1 வெச்சிருக்கேன், எனக்கு this should be either 1 or 0 தான் இருக்கணும் அதுக்குள்ள, right? இதுக்குள்ள either only should be equal to 0 or 1. Therefore I have taken 1, right? I have taken 0. Another number possible is 1. அதனால தான், right? Okay, தெரியுதா? The x is equal to 1 போட்டுருக்கேன், 1 தான் possible. 0 க்கும் 2 க்கும் நடுவுல உள்ள integer term. So for this reason, for this fractional part becomes 1 by root 2. Therefore, x is equal to 1 plus 1 by root 2 is equal to root 2 plus 1 by root 2 is the only possible value for x, right? Repeat the question பாருங்க, previous question, right? So this x கண்டுபிடிக்கணும், x greatest integer x and fraction part of x are in HP. Please note this is HP, right? So denotes the greatest part integer function, and
this brace, curly brace indicates fraction part is equal to, right? The total number of positive real values of x. Total number of positive real values, right? If the first and 2n plus 1th term of an AP, a GP, and an HP consisting of positive term, right, are equal, that is 2n plus 1th term on the AP seri, GP seri, HP seri, மூணுத்துக்கும் அதே வேல்யூ தான், right, consisting of only for no negative term, are equal, and their n plus 1th terms are ABC respectively, then ABC are in AP, ABC are in GP, ABC are in HP, none of the above. எப்படி போடணும்னு பாக்குறீங்களா? திங்க் பண்றீங்களா? கொஞ்சமாவது எப்படி போடணும்னு யோசிங்க. அதுக்குள்ள யாராவது போடுறாங்களா பாக்குறீங்களா மேடம்? ஓகே சார், பாக்குறேன் சார். இனிமே ஹார்ட் வொர்க் பண்ணணும், திங்க் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஆன்சர் வரணும் பரவாயில்லை. AB one is given option C. Option C they have given, sir, option C. Yeah, okay. Option B is the correct mark. C கிடையாது, பாருங்க இனிமே பார்க்கலாம். Kamala is given option 2, sir. Very good, very good, very good. பார்க்கலாம், right? எப்படி போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இதே மாதிரியா புளிப்பதி ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து போடணும், பரவாயில்ல, சீக்கிரம் போடுறீங்க, ஃபாஸ்டா போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A1 காமன் டிஃபரன்ஸ் D, GP க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A1 தான். இதுக்கு ரேஷியோ காமன் ரேஷியோ R. இது வந்து HP first term common ratio of the corresponding term is corresponding AP, that is denominator D1, right? So we have A1 plus second term, right? A1 R power 2 is equal to A1 R power 2n. இது வந்து A1 plus second என்ன கொடுத்திருக்கான் பார்க்கலாமா பின்னாடி? 2n plus 1th term, yeah, அதனால, right? So this is A1 R power 2n is equal to 1 by A. இது வந்து GP ல, இது வந்து HP ல. HP ல வந்து 1 by A1 plus 2n D1, ரைட்டா? So n plus 2n plus 1th term, right? 2n plus 1th term na 2n plus 1 minus 1 is 2n, புரியுதுலையா? அதே மாதிரி தான், ரைட்? இது வந்து 2n plus 1 minus 1 is 2n. So எல்லாமே 2n plus 1th term, ரைட்டா? ஓகே, now 2nd 2 செகண்ட் கிடையாது, இது 2 into n into common difference. 2nd is equal to lambda minus A1 R power n is equal to, இதுல இருந்து வருது, இதுவும் வருது, இதுவும் வருது, ரைட்? ஓகே, இது D1 கிடையாது, D நினைக்கிறேன், D1 கிடையாது. காமன் டிஃபரன்ஸ், AP ல வந்து D1 போட்டிருக்கான், ரைட்? HP ல வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்து வேற டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஏன்னா இது ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷன் தான் சொல்லியிருக்கான். அதனால AP ல வந்து இந்த D தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, இந்த D தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அதனால he has used a term D1, right? இங்க D1 எடுத்துருக்கான், அதனால we have to use this relation. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா இல்ல? சோ இத வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணானக்க you will get lambda minus A1 2nd is equal to lambda minus A1, right? ஏன்னா 2nd இருக்கு இல்லையா, அது போட்டு பாருங்க, போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும். அதே மாதிரி root of lambda minus A1 is equal to R power n, இதை கம்பேர் பண்ண வரும், right? அதுக்கு சாரி இதை கம்பேர் பண்ண வரும், right? So A1 R power 2n is equal to lambda, right? Therefore R power 2n is equal to lambda by A1. Therefore R power n is equal to square root of lambda by A1. Right? இது வந்து 2nd plus A1 is equal to lambda. Therefore 2nd is equal to lambda minus A1. இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷனையும் இதுல இருந்து வந்தது. A1 plus 2nd is equal to lambda. Therefore 2nd is equal to lambda minus A1. ரைட்டா?
அதை தனித்தனியா எடுத்துக்கணும். இது வந்து இடம் இல்லாததுனால ஒரு ஐடியா போட்டாங்க. அதனால இது பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து 2ND1 1/A1 + 1/λ, ரைட்? இது நீங்க வீட்டுல போட்டு பாருங்க. இது மட்டும் ரைட், ஈஸியா வந்துடும். 2 நிமிஷத்துல வந்துடும், யோசிச்சா வந்துடும், ரைட்? ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து A is equal to nth term இல்லையா, n+1 term வரும் இல்லையா? அப்போ ஸோ n+1 term என்ன பாரு, A1 + ND. இதுல வந்து GP ல வந்து A1 + λ - A1/2. சாரி, இதுதான், இது AP தான் பார்க்கலாம், AP தான், ரைட்? ஓகே. என்ன வந்து கொடுத்துருக்காமா? A1 + ND. ND கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? இங்க இது இருக்கு, λ - A1/2 இல்லையா? λ - A1/2 இருக்கு இல்லையா? அது போட்டுட்டோம். AP ல ஃபர்ஸ்ட் n+1 term கண்டுபிடிக்கிறோம். is equal to λ + A1/2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா λ + A1/2. அடுத்தது வந்து B வந்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்ல A1 R⁴n, n+1 term ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்ல B A1 R⁴n. so A1 into R தெரியும் இல்லையா, R⁴n கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே. so √λ/A1 is equal to A1 சிம்பிளிஃபை பண்ணா √λ/A1. அதே மாதிரி ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷன்ல பார்க்கலாமா? C is equal to 1/A1 + ND1 is equal to 1/A1 + 1/A1. ND1 என்ன வருது? so -1/A1 + 1/λ divided by 2, ரைட்டா? therefore -1/2A1 + 1/2λ. இது பெரிய ப்ராப்ளம், நாட் சின்ன ப்ராப்ளம் கிடையாது, ரைட்? ஸோ பெரிய அந்த இந்த டெஸ்ட் வருது இல்லையா, ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் கொஞ்சம் பெரிய டெஸ்ட் வரும் இல்லையா, அதுல கேட்பாங்க. is equal to இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணானாக்கா இது காமன் டேர்ம் வந்து 2A1λ, டினாமினேட்டர் λ + A1, ரைட்? ஓகே. மைனஸ் இருக்கிறதுனால 2 டேர்ம் தான் வருது. ஓகே. therefore AC is equal to λ/A1. A எங்க இருக்கு, A எங்க இருக்கு, C எங்க இருக்கு, பெருக்குங்க எதையும். λ + A1 கேன்சல் ஆயிடுமா, ரைட்டா? சோ 2 கேன்சல் ஆயிடுமா, சோ λ/A1. அதே மாதிரி B² is equal to B². இது B² போட்டாங்க λ/A1 தானே, ரைட்? therefore AC is equal to λ/A1 is equal to B². therefore ABC are in GP, not in AP, not in HP, only they are in GP. புரியுதுலையா? so you have got the answer, right? எழுதிக்கிறீங்களா, நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? மேடம் அடுத்த செக்ஷன் போட்டுமா கேளுங்க, அடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு. Okay, sir. கேட்றேன் சார். Students, if sir want to go to next session, please give thumbs up, please. புரியலனா திருப்பி போடலாம். Or else if you have any doubt, please tell me in chat. போடுறீங்களா? பொறுமையா போடுங்க, நோட் ப்ராப்ளம். क्वेश्चन நோட் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன क्वेश्चन? சார், ஹலோ சார். சொல்லுங்க. அந்த क्वेश्चन மட்டும் அவங்க இன்னொரு கேக்குறாங்க சார். அந்த क्वेश्चन சொன்னீங்க இல்லீங்களா, இதோட क्वेश्चन இருக்கு இல்லீங்களா? ஓகே பா. the question if the first and 2n+1th term of an AP, GP and HP are equal, first term equal, புரியுது இல்லையா? அதனால தான் A1 எடுத்துருக்கோம் எல்லாத்துக்கும். 2n+1th term கொடுத்துருக்கோம். so 2n+1th term கண்டுபிடிக்கிறோம், ஈக்குவல் பண்றோம் இல்லையா, அது ஈக்குவல். and then n+1 terms are ABC ன்னு சொல்றான். then ABC என்ன இருக்கு, AP ல இருக்கா, GP ல இருக்கா, HP ல இருக்கா, none of this. so ABC க்கு ரிலேஷன் பார்த்துட்டோம். அது வந்து B² is equal to AC. B² is equal to AC நாக்க ABC is in GP. B² is equal to AC ன்னு வருது இல்லையா? ஓகே. B - A is equal to C - B ன்னு வந்தானாக்க AP, ரைட்? ஓகே. 1/A 1/B 1/C வந்து AP ஆனானாக்க ABC is in HP. so 1/A 1/B 1/C வந்து AP அல்ல, ABC யும் AP அல்ல, therefore ABC are in GP we have proved, therefore B is the answer. புரியுதா? ரைட்டா? மூவ் பண்ணட்டுமா ஆன்சருக்கு? ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். நான் இங்க என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் திருப்பி பாருங்க. A1
இதுக்கு a1 வச்சுட்டோம். இதுல வந்து காமன் ரேஷியோ வந்து d1 வச்சுருக்கோம். இது வந்து hpக்கு மட்டும். மீதி மூணுத்துக்கும் a1 தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வச்சுருக்கோம். இப்போ 2n plus 1th term பார்க்குறோம். 2n plus 1th term வந்து a1 plus 2nd because first term plus 2n minus 1 d. 2n minus 1 d வந்து 2n, right? d. a plus n minus 1 d தான ஃபார்முலா. a plus n minus 1 into d. n ன்றது 2n plus 1. So n minus 1 is 2n plus 1 minus 1 is 2nd. So this is the 2n plus first term in the AP. This is the 2n plus 1 term in the, so n plus term is a r power n. So a1 r power 2n is the 2n plus 1 term in the GP, and this is the HP, 2n plus 1 term in the HP. இது மூணு ஈக்குவல் சொல்லிட்டான். இந்த மூணு ஈக்குவல் சொல்லிட்டான். ஈக்குவல் சொல்லிட்டா லாம்டான்னு வச்சுட்டேன். ஸோ லாம்டான்னு வச்ச உடனே இதுல இருந்து 2nd is equal to lambda minus a1 because a1 plus 2nd is equal to lambda. அதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்? nd கண்டுபிடிக்கிறேன். ரைட்டா? அதே மாதிரி இங்க வந்து r power n கண்டுபிடிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து nd கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ nd1, ரைட்? ஸோ nd r power n nd1 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஏன்னாக்கா n plus 1 டேர்முக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், ரைட்? n plus 1 டேர்முக்கு என்ன ஆகும்? ஸோ a plus n minus 1 d. ஸோ n என்னது n plus 1, அதனால a1 plus n plus 1 minus 1 is nd. அதே மாதிரி இது வந்து what do you call, sorry, இது எல்லாமே AP தான். இது எல்லாமே AP தான். nd க்கு வந்து lambda minus a1 by 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு lambda plus a1 by 2 ன்னு போட்டுட்டேன். This is it. அப்புறம் b கண்டுபிடிக்கிறேன். b வந்து a1 r power n. r power n தெரியும். சோ b வந்து கண்டுபிடிச்சேன். lambda root of lambda a1. c எனக்கு தெரியும். c எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்? c வந்து n plus 1th term, sorry, n plus 1th term. n plus 1th term என்ன பண்ணனும்? 1 by, இது arithmeticல வந்து AP ல வந்து n plus 1th term கண்டுபிடிக்கணும். 1 plus 10 என்னது? 1 by a1 minus 1 by 2a1 plus 1 by 2 lambda. எப்படி தெரியும்? இது வந்து first term 1 by a1, அதுக்கப்புறம் இது வந்து this one, இல்லையா? nd1 is equal to minus 1 by 2 a1 plus 1 by 2 lambda. இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணானக்க c டேர்மும் வந்துருது. சோ c டேர்ம் வந்தது என்ன இருக்கு? நம்ம என்ன பண்றோம்? b கண்டுபிடிக்கிறோம். b வந்து root of lambda a1 இருக்கு. அப்புறம் a வும் c யும் போடுறோம். a வும் c யும் போட்டானக்க என்ன வருது பாருங்க. a வும் c யும் போட்டா lambda a1 வருது. இது வந்து b வந்து root of lambda a1, ac is lambda a1. That means ac is equal to b squared. ac is equal to b squared na abc is in gp. புரியுதா? ஓகே. சோ இவ்வளவு இருக்கு, பெரிய இது இருக்கு. அப்ளிகேஷன் தான் இதெல்லாம். ரைட்? புரியுதாமா? அடுத்த ஸ்லைட் போலாமா? ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார், போலாம் சார். இங்க பாருங்க. அடுத்தது, if 1 by a plus 1 by a minus b plus 1 by c plus 1 by c minus b is equal to 0 and a plus c is not equal to b, then a, b, c are in AP, GP, HP, none of this. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு 2 minutes. Sir, I got one answer, sir. Option C, sir. Option C seems to be correct. And option A, sir. Option C தாமா correct. Okay. So பாருங்க எப்படி போடுறாங்க பார்க்கலாம். Okay, sir. Okay, sir. 1 by a plus 1 by a minus b plus 1 by c plus 1 by c minus b is equal to 0. And a plus c is not equal to b. A plus c is not equal to b. Right? Okay. A கொடுத்திருக்காங்க பின்னாடி பார்க்கலாம். ரைட்டா? அப்புறம் we have 1 by a plus 1 by c minus b plus இது பிரிச்சுக்கலாம். இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம் ரெண்டாவது எடுத்துக்கலாம். எடுத்த உடனே என்ன ஆகுதுனாக்கா a plus c minus b divided by a into c minus b plus a plus c minus b divided by c into a minus b is equal to 0 வருது. ரைட்டா? யாருக்கு இருக்கிறது? இருக்காதீங்கம்மா. புரியுது இல்லையா? இப்போ வந்து இதுல வந்து this is இதுல இருந்து b வரா, b தெரியுமா? அதுல இருந்து
B is equal to 2AC by A plus C. Right? Right? So this is equal to 0. B கண்டுபிடிக்கிறோம் 2AC by A plus C. இது வீட்டில் உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் போடுங்க. ரைட்? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ரைட்? HP இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. HP னா என்ன ஆகும்? ரைட்? ABCR HP நாக்கா. ரைட்? 1 by A plus 1 by B plus 1 by C are in arithmetic progression. Right? அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then you will be able to get this very clearly. Numerator ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. So A plus B C plus B வெளியில எடுத்துடலாம். ரைட்டா? வெளியில எடுத்துட்டானாக்கா 1 by A into C minus B plus 1 by C into A minus B is equal to 0. அதுல இருந்து B கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரைட்டா? Just a simple homework தான். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டு you will be able to get it. ரைட்டா? இது போடுறது கஷ்டம். ரைட்? கெஸ் பண்ணிருக்காங்க. திருக்கிறீங்களா யாராவது? அப்புறம் அடுத்த ப்ராப்ளம். If A, B, C are elements of R plus தெரியும் இல்லையா? -1. ஒன்னும் கிடையாது. 0வும் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது. Right? So 2ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. Then and the numbers log 100 the base A, 2 log 10 base B, 2 log 5 base C plus log 4 base C are in HP. Right? இதுவும் சொல்லியிருக்கான், இதுவும் சொல்லியிருக்கான். Then 2B is equal to A plus C. இது போடுறது கஷ்டம். அதனால நான் ஆன்சர் பார்த்து சொல்லி தந்துடுறேன். சரியா? ஆன்சர் வந்து B. B squared is equal to AC. ரைட்டா? or in HP கொடுத்திருக்காங்க. HP ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இல்லையா? So log 100 to the base A is equal to 2 log 10 base A and 2 log 5 base C plus log 4 base C is equal to log 100 base C is equal to 2 log 10 base C. இது எப்படி வந்ததுனாக்கா இந்த AP-க்கும் HP-க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. லாகுக்கும் நம்பர்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலா log 100 to the base A இங்க இருக்கு இல்லையா? and the numbers are in HP. This is in HP. These three numbers 1 2 3 are in HP. ரைட்டா? See, log 100 to the base A, 2 log 10 to the log 100 to the base B. Yeah. A equal போட்டிருக்கான். Since 2 log 10 to the base E, 2 log 10 to the base B, 2 log 10 base to the C are in HP. இது வந்து log 100 to the base A வந்து 2 log 10 to the base A போட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? இது வந்து இது இல்ல, இது வேற, இது வேற. நான் வச்சுக்கோங்க, நான் கூட கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். என்னடா அது இது ஈக்குவல் சொல்லிட்டான்ட்டு. These are in HP. Therefore, how can this be equal to this? Therefore, this is converting into log 10 base. So, log 10 to the base A is equal to log 10 square to the base E, which is 2 log 10 base E. Right? And the step Tanjita, the step is very important, clear, right? Do not get confused with this. And 2 log 5C plus log 4C is equal to log 100 to the base C. இது எப்படி வந்தது பாருங்க. Right? இது எப்படி வந்தது பாருங்க. இதுவும் ஃபார்முலா இருக்கணும். log sum formula. This is log 5 squared. Log 5 squared is log 25 base C plus log 4 base C is equal to log of 25 into 4 base C. Log AB is equal to log A plus log B. So this is log 25. This is log 4. Log 25 plus log 4 is equal to log 25 into 4 is equal to log 100 base C. This again is 2 log 10 base C. So எல்லா log 10 base la கொண்டு வந்துட்டான். Since 2 log 10 base A, 2 log 10 base B and 2 log 10 base C are in HP, the denominators will be in AP. Therefore, 2 by 2 log 10 base B is equal to 1 by 2 log 10 base A plus 1 by 2 log 10 base C. ஏன்னா first term or third term should be equal to sum of the first term and third term should be equal to the second term. Okay? Two times, please know, right? Okay.
Because a plus b by 2 is equal to this. A plus c by 2 is equal to b. Therefore, a plus c is equal to 2b. Right? So, a, b, c are in arithmetic progression. Therefore, what is b? A plus c by 2. Therefore, what is a plus c? 2b. அதுதான் போட்டிருக்கோம். A என்றது first term, c என்றது third term, இது வந்து second term twice. இப்போ வந்து இது என்ன பண்றான்? இதுல வந்து இங்க பாருங்க. இது என்ன பண்ணிருக்கான் பாருங்க. Right? So 2 log b to the base 10 is equal to log a to the base 10 plus log c to the base 10. அப்படி போடலாம் பாருங்க. இதுல இருந்து எப்படி வந்தது பாருங்க. இந்த மாத்திட்டான், பேஸ் மாத்திட்டான், நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டான். பேஸ மாத்திட்டானாக்க நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிடலாம். சோ இந்த ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? if the base is changed, we can bring it up and equate it. Therefore, this is 2 log b to the base 10. The 2 cancel ஆயிடுது. Right? Throughout the thing 2 cancel ஆயிடுது. So மீதி வந்து இது வந்து 2 times log b to the base 10. ஏன்னா denominator log 10 base b நாக்க numeratorல log b to the base 10. அதே மாதிரி denominator log 10 base a னா numerator it becomes log a to the base 10. இது வந்து log c to the base 10. இந்த ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்காம. அப்புறம் நீங்க வீட்ல போய் கூட உட்கார்ந்து ப்ரூவ் பண்ணி பாருங்க. எங்கயாவது டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கான்னு பாருங்க. இல்லன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? 1 by log b to the base is equal to log a to the base b. That's all. Right? அப்படியே மாத்திக்கணும் நியூமரேட்டர்ல. So then this is equal to b squared. The 2 log b ன்றது log b squared. Log எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா ஆன்டி லாக் எடுத்தா b squared is equal to ac. Therefore, b squared is equal to ac னா abc or gp. ரைட்டா? திருப்பி நான் சொல்றேன். 0 கிடையாது, 1 கிடையாது. ஏன்னா log is not defined. Right? Log 1 is 0. Log 0 is not defined. அதனால தான் r plus minus 1 சொல்லிருக்கான். ஏன் r plus ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? 0 கிடையாது, ரியல் நம்பர், ஆனா 0 கிடையாது. இது வந்து -1 போட்டானக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒண்ணும் கிடையாது, not 1. ஓகே, இப்போ வந்து these 3 are in HP சொல்லிருக்கான். These 3 are in HP னா ஒரு காமன் டேர்ம் கொண்டு வரோம். 100 is a common term. Therefore 10 squared இது கொண்டு வந்துறோம். 10 squared க்கு இது கொண்டு வந்துறோம். This is 2 log 10a. இது வந்து 2 log 10b ஏற்கனவே இருக்கு. இது வந்து log a plus log b is equal to log ab ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணிட்டு log 10 squared கொண்டு வந்துட்டான். சோ எல்லாமே 2 logல இருக்கு. புரியுதா? 3 10 logல இருக்கும்போது 2 எடுத்துடலாம் இல்லையா? சோ 2 எடுக்கல, கீழே போட்டுட்டு அப்புறம் எடுக்கிறான். So this is arithmetic progression இருக்கு denominator. Therefore denominator வந்து second term எடுக்கிறான் equal to the first term plus third term. அதுக்கப்புறம் 1/2 வெளியில எடுத்துறான். இத வந்து பேஸ மாத்துறான். பேஸ மாத்தினாக்க 2 times log b to the base 10 வருது. இது log a to the base 10 வருது. இது தெரியலனாக்க இந்த கன்வர்ஷனே பண்ண முடியாது. சோ முடிச்சிட்டானாக்க இது வந்து லாகரிதம் எடுத்துட்டானாக்க ஆன்டி லாக் கொண்டு போயிட்டானாக்க இது log b squared கொண்டு போயிட்டு ஆன்டி லாக் எடுக்கணும். Yeah? Okay. So b squared is equal to ac வருது. Therefore abc are in gp. இவ்வளவு ஸ்டெப் இருக்கு. Right? 5 ஸ்டெப்ல தான் போட்டிருக்கேன். பட் இவ்வளவு இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்டெப் 1 என்ன? காமன் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் 2 என்ன? பேஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். லாகரிதம் பேஸ். 2 ஞாபகம் வச்சுட்டா போட்டுக்கலாம். மேடம் மாத்திட்டுமான்னு கேளுங்க. அடுத்த ஸ்லைட் போட்டுமான்னு கேளுங்க. ஓகேங்க சார், கேக்குறேங்க சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் டெல் மீ சார், இது புரிஞ்சிச்சுனா சொல்லுங்க. சப்போஸ் புரியலனா சார் திரும்ப சொல்லி கொடுப்பாரு. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? ஓகேங்க சார், you can proceed sir please. If the sides of a triangle are in AP, the greatest angle is 2 times the smallest angle in the triangle, then cosine of the least angle is cosine of the least angle is the sides of a triangle are in AP. அப்போ angles are in AP. அவன் தெரிஞ்சிரும் angle B is equal to angle A plus angle C. Right? The greatest angle is 2 times the smallest angle. Greatest angle is 2 times the smallest angle. So in the equation, right? So AP is not just like that. It's a different equation, but it is in AP. Let's see that. Then the cosine of the least angle is right? Let the sides be A1 minus D1, A1 plus D1. This is important. AP assume பண்ணனும்னா இப்படி தான் assume பண்ணனும்.
minus d plus d, right? So angle C is equal to 2a அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். sin C is equal to 2 sin a cos a. எப்படி வந்தது? 2a. C is equal to 2a. அவன் கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? Greatest angle is 2 times the smallest angle. So smallest angle I am assuming a, greatest angle I am assuming C. Therefore sin C is equal to sin a plus a is equal to 2 sin a cos a. Sin a cos a plus sin a cos a is equal to 2 sin a cos a. Right? Sin a plus b formula use பண்ணிட்டு இது போடுறோம். Sin a plus b formula என்ன? Sin a cos b plus cos a sin b. a வும் b யும் ஒண்ணு தானே, a தானே, அதனால 2 sin a cos a. அப்புறம் therefore c by 2r இது தெரியணும். Right? C by 2r is equal to 2 times இது இந்த sin formula இருக்குல்ல, sin formula a by 2r, right? So இது வந்து c by 2r side, இது வந்து length, right? Opposite to angle a into cos a is equal to b, b க்கு வந்து இந்த formula b squared plus c squared minus a squared by 2bc, sorry, a க்கு வந்து இந்த formula, right? Okay, cos a 2bc cos a, b squared plus c squared minus a squared is equal to 2bc cos a, right? So a squared formula use பண்றோம். A squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cos a வச்சிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டுட்டு இந்த a க்கு இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிரோம், ரைட்? cos a க்கு இது இம்பார்ட்டன்ட். cos a ஃபார்முலா இருக்கு, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலனாக்கா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும்? cos ஃபார்முலான்னு பேரு. cos ஃபார்முலா என்ன? a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cos a. Therefore cos a is equal to b squared plus c squared minus a squared by 2bc. Cos a is equal to the formula. Therefore bc squared is equal to a squared into b squared plus c squared. இங்க பாருங்க, இதுல 2r cancel ஆயிடுதா? ரைட்டா? அப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதுதான். இது ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு போடுங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? c தெரியும் நமக்கு. இது வந்து arithmetic progression. Yeah? So இது வந்து c வந்து a1 plus d1 போட்டிருக்கேன். வந்து a வந்து a1 minus d1 போட்டிருக்கேன். அவ்வளவுதான். போட்டுட்டானக்கா ஃபுல்லா நமக்கு சால்வ் பண்ணலாம். Yeah, b is equal to a1 போட்டிருக்கேன். So it will be fully in terms of a1 and d1 ஒண்ணு. b c a க்குலாம் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன்? a1 minus d1 a1 plus d1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் வருமா? செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் தான் வருது. இல்ல தேர்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் வருது. a1 into a1 ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? So third order equation வருது. பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆர்டர் ஆக்கலாம்ட்டு. So a1 into a1 plus d1 squared is equal to a1 minus d1 into இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணானக்கா 4a1 d1 plus d1 squared a1 squared ஆயிடும். இத வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணானக்கா சிம்பிளிஃபை பண்ணானக்கா you will get a1 squared plus 2a1 d1 plus d1 squared, ரைட்டா? இதுவும் a1 squared 2a1 squared ல இருந்து ஒரு a1 squared போச்சுனாக்கா a1 squared. Yeah, இங்க ஒரு d1 squared இருக்கு, minus plus d1 squared minus of plus d1 squared cancels. So the remaining term is 2a1 d1, இங்க ஒரு 2a1 d1 minus of minus plus, அதனால 4a1 d1, ரைட்டா? So இந்த simplify பண்ணானக்கா d1 a1 squared வருது. Now a1 squared இது வந்து a1 squared plus d1 squared plus 2a1 d1 is equal to 4a1 d1 plus a1 squared minus 4d1 squared இருக்குங்க, minus a1 d1. a1 நால டிவைட் பண்ணிட்டேன் இங்க. யா, a1 நால டிவைட் பண்ணிட்டேன். சோ இங்க a1 இருக்கு இல்லையா? a1 காமனா இருக்கு இல்லையா? சோ 4d1 plus a1 இருக்குங்க. பெருக்கலாம். பெருக்கினா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துரும். யா, இந்த a1 யும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க with this a1. then பெருக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். யா, சோ 4a1 d1. a1 கிடையாது இல்லையா? அந்த ரைட்? இது ஒரு a1 தான், a1 ஸ்கொயர் கிடையாது. சோ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. முடிஞ்சதுனாக்கா வீட்ல உட்கார்ந்து போட்டு பாருங்க. வெரி சிம்பிள் தான் இது. இப்போ இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணானாக்கா 5d1 squared is equal to a1 d1 வருது. ஏன்னா 2a1 d1 இங்க இருக்கு, 4a1 d1 இருக்கு. யா, இங்க ஒரு a1 d1 இருக்கு மைனஸ். யா, வேற எங்க இருக்கு a1 d1? ஒரு a1 d1. So d1 squared எங்க இருக்கு? 4d1 squared. 4d1 squared plus d1 squared is equal to 5d1 squared. அப்புறம் இந்த a1 squared cancel ஆகுதா பாருங்க. a1 squared இங்க ஒரு பிளஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு பிளஸ் இருக்கு, cancel ஆயிடுது. So only a1 d1 இருக்கு. இங்க வந்து
2a1d1 இருக்கு, இங்க minus a1d1, 4a1d1 minus a1d1 is 3a1d1. இங்க 2a1d1 இருக்கு, இங்க 3a1d1 இருக்கு. Yeah, 4a1d1 minus a1d1 is 3a1d1. So இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தாக்க 3 minus 2 is 1. Therefore 1a1d1. So இத நல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். பண்ணிட்டா டக்குன்னு வந்துருது. d1d1 கேன்சல் ஆனாக்க a1 is equal to 5d1. ரைட்டா? திருப்பி நல்லா பாருங்க. c by 2r the formula for sin c, formula for a is sin a is equal to a by 2r. இது வந்து cos a க்கு இந்த ஃபார்முலா. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இனிமே வந்து ஐஐடி எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இத வச்சிட்டு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? 2r கேன்சல் பண்றோம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்றோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணானாக்க உங்களுக்கு a1 is equal to 5d1 வந்துருது. இது வீட்ல கூட நீங்க போட்டு பாருங்க. ரைட்? ஓகே. சோ a1 is equal to 5d1. இப்போ வந்து cos a is equal to sin c by 2 sin a is equal to c by 2a. எப்படி வருது? சோ இதுல இருந்து ரைட்? cos a is equal to sin c by 2 sin a is equal to c by 2a. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். 2r கேன்சல் ஆயிட்டு c by 2a வரும். is equal to c ன்றது என்னது? a1 plus d1. 2a ன்றது என்னது? 2a1 minus d1. ரைட்டா? so is equal to what is a1 plus d1? a1 plus d1 is equal to 6d1. எப்படி வந்தது? 2 into a1 minus d1 is equal to 2 times 4d1. எப்படி வந்தது? இங்க என்ன வந்தது? a1 is equal to 5d1 போட்டுக்கோங்க இல்லையா? so 5d1 plus d1 is equal to 6d1. 5d1 minus d1 is equal to 4d1. therefore 6 by 2 3 by 4. புரியுதா? ரைட்டா? இது எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம்? நம்ம மொத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் மறந்துட கூடாது. ரைட்? இது போட்டுட்டே இருக்கும்போது a1 plus d1 போட்டுட்டு என்னடா பண்றது, இது பண்றோம் என்ன பண்றது தெரியாம முடிக்க கூடாது. இது வரைக்கும் போட்டோம் இல்லையா? a1 is equal to d1. அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும். ரைட்? நீங்க d1 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், a1 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் பண்ணலாம். எப்படி போட்டாலும் a1 க்கு போட்டா ஈஸியா வரும், d1 க்கு போட்டானக்க என்ன ஆகும்? கன்ஃபியூசிங்கா வரும். அதே 3/4 ஆன்சர் வந்துரும். ஆனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஃபிராக்ஷன்லாம் வரும் இல்லையா? அதனால இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு கூட a1 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா மேல 6 க்கு கீழ 2 வரும் இல்லையா? ஓகே, புரிஞ்சுதா? அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாமா? Students, can we go to next problem? Okay sir. If ABC are distinct real numbers such that ABC are in AP and A squared, B squared, C squared are in HP, then what is the answer? போடுங்களா? ABC are distinct real numbers such that ABC are பாதி போடுங்க. மெத்தட் தெரிஞ்சிட்டா அது அதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்றீங்களா பாருங்க. ஏன்னா ஆன்சர் வரது கஷ்டமாகும், 5 நிமிஷம் ஆகுமா இருக்கும். அதனால ஜஸ்ட் தெரியும்னாக்கா then we will go and try to do it. ரெண்டு கொடுத்துட்டான். ABC are in AP, A squared, B squared, C squared on HP. I got option B sir. Option B ah? B for basket. Okay. 4B squared is equal to AC. பார்க்கலாமா? A தான் ஆன்சர். பரவாயில்ல, போட்டு பார்க்கலாம். திருப்பி என்ன கொடுத்திருக்கான்? 2B is equal to A plus B. ஏன்? ABC are in arithmetic progression. அப்புறம் B squared is equal to 2A squared C squared by A squared plus C squared. ஏன்? Because A squared, B squared, C squared are in HP. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? If ABC are in HP, then B is equal to 2AC by A plus C. இங்க A squared, B squared, C squared இருந்தால B squared is equal to 2A squared, C squared by A squared plus C squared. இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. HP க்கு வந்து if ABC are in arithmetic progression, then B is equal to 2AC divided by A plus C. இங்க A squared, B squared, C squared எடுத்தோம்னால A க்கு பதிலா A squared போட்டுருக்கோம், B க்கு பதிலா B squared, C squared C squared போட்டுருக்கோம். இந்த ரெண்டும் தெரியணும். இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான், இது ரெண்டும் நீங்க போட்டீங்களா? C சொன்னாரு, D சொன்னாரு ஆன்சர். இது ரெண்டும் முதல்ல போட்டீங்களானாக்கா வெரி குட். போடலன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இனிமே இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். அப்புறம் வாங்க
A squared plus C squared by 4 is equal to 2A squared C squared by A squared plus C squared. இது எப்படி வந்தது பாருங்களாமா? இது இருக்கு இல்லையா? வந்திருக்கு இல்லையா? இது எப்படி வந்தது? இது எப்படி வந்தது? B squared. B squared is equal to 2A squared C squared by A squared plus C squared. இங்க 2B is equal to A plus B. அப்போ இது A plus C whole squared வருது. A plus C whole squared என்ன வருது பாருங்க? by 4 வருதா? பாருங்க எப்படி? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்படி வருது? B squared இதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். 2B minus B is equal to A squared. 2B minus 2B is equal to A plus C. இது B தப்புப்பா. பாரு புக்ல தப்பு பண்ணிட்டேன் பாரு. 2B is equal to A plus C. இந்த C தப்பு. ரைட்டா? Okay. Therefore B is equal to A plus C by 2. Sorry, I made a mistake. இங்க பெரிய தப்பு. A plus C அழிச்சுக்கோங்க. நான் பண்ணிடுறேன். இது A plus C. Yeah. So A plus C whole squared by 4. B squared is equal to A plus C whole squared by 4. So இந்த தப்புல நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம். Right? Very good. Right? Okay. Now A plus C whole squared by 4 is equal to 2A squared C squared by A squared plus C squared. Clear? Therefore A squared A plus C whole squared is equal to 4 இங்க கொண்டு வரணும் 8A squared plus A squared C squared by A squared plus C squared is equal to 8A squared C squared divided by இது A minus C whole squared by 2AC. Right? ஏன் போட்டுக்கோன்னு பாருங்க அப்புறம் முடிஞ்ச உடனே பார்க்கலாம் ஏன் போட்டுருக்காங்க ஏன் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Right? So A squared minus C squared whole squared plus 2AC into A plus C whole squared is equal to 8A squared C squared. Cross multiply பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா A plus C whole squared into A minus C whole squared simple. Yeah. So A plus C whole squared into A minus C whole squared சிம்பிளா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு தான் வேற எதுக்கும் இல்ல. Right? So A squared minus C squared whole squared plus 2AC into A plus C whole squared is equal to 8A squared C squared. நீங்க வீட்ல கூட போடலாம். புரியுது இல்லையா? ஓகே. இது பிறகு என்ன ஆகும்? A minus C whole squared into A plus C whole squared plus 2AC, right, is equal to 0. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, வீட்ல உட்கார்ந்து பண்ணுங்க. ரைட்? ஓகே. நான் போட்டா எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், தப்பு போடுவேன், 10 நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆகும். இது உங்களால போட வரலன்னா நாளைக்கு சொல்லுங்க அது. சார் இது வரல சார், இதுல இருந்து எப்படி வருதுன்னு தெரியல அப்படின்னு. ரைட்? சோ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நீங்க போடணும். ரைட்? இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து just simplification and prove that A plus C whole square plus 2AC is equal to 0. Right? The 2AC இங்க இருக்கு இல்லையா? Right? Okay. So 4B squared plus 2AC is equal to 0. இங்க இருக்கு பாருங்க. 4B squared plus 2AC is equal to 0. But இங்க 4B squared is equal to minus AC தான் இருக்கு. Yeah. So இங்க இருக்கு 4B squared is equal இல்லையா? எங்கேயும் வரலையே. 4B squared is equal to yes இங்க இருக்கு. ரைட்டா? A தான் கரெக்ட். எனக்கு 4B squared plus 2AC is equal to 0. வெரி குட், வெரி குட். யாருப்பா யாரோ போட்டது? தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. எனக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது, கண்ணு தெரியல. ரைட்? வெரி குட். ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட்ல சி கிடையாது. ரைட்? சி கிடையாது. ஓகே, ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, ஆனா கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. பிளஸ் ஏசி இங்க இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வந்தா மைனஸ் 2AC ஆயிடும். ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிட்டு இது ஆயிடும். வெரி குட். ரைட்? தேங்க்யூ. நான் கேட்கவே வேண்டாம், அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம், ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. If x1, x2 going on up to xn are in HP, then sigma r is equal to 1 to n minus 1, xr plus 1 is equal to கேட்கலாம். இதுவும் பார்க்கலாமா? டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, அதனால போட்டுறேன். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். இந்த ப்ராப்ளத்தை எழுதிக்கோங்க. so that நான் ப்ராப்ளத்தை அழிச்சிடுவேன், ஏன்னா பெருசா இருக்குல்ல, இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? சொல்லுங்க. So please note it down, all of you. Please note it down. Once you finish, you tell to me. I'll tell to sir. Okay? Make it soon. Make it soon. ஆளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் எழுத போறோம். இது ரைட்னு சொல்றோம்.
Anyway, it doesn't matter. If you copy it, please give thumbs up. I am checking. X1, X2, Xn are in HP. Then sigma Hello, R sir. is equal to. Yes, sir. Sir. Oh, yes, sir. Sure, sir. We'll give a video to them, sir. Okay, right. Okay. Then clearly HP in the X1, X2, Xn are HP. Another 1 by X1, 1 by X2, 1 by Xn are AP. Therefore, 1 by X2 minus 1 by X1 is equal to 1 by X, the common difference is equal to 1 by XR plus 1 minus 1 by XR is equal to lambda. Please note, we all constant lambda, right? That's what lambda is in the book, lambda constant. So now sigma R is equal to 1 to n minus 1 XR plus 1 is equal to, yeah, equal to 1 by lambda XR minus XR plus 1. XR into XR is XR by lambda. XR plus 1 is XR plus 1 by lambda. Right? Okay, okay. So 1 by lambda into x1 minus xn sigma. இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் கடைசி டேர்ம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் கடைசி டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் இதுல இருந்து இல்லையா அடுத்த டேர்ம் வந்து பிளஸ் வரும் இல்லையா கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா என்ன வரைக்கும் ஓகே இது பாருங்க x1 வரைக்கும் இருக்கும் x1 minus xn வரைக்கும் இருக்கும் இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டேர்ம்லாம் cancel ஆயிடும் therefore first term and last term will be left over right okay x1 minus x2 plus x2 minus x3 minus x2 and plus x2 cancels அடுத்து வந்து x3 minus x4 so x3 and x3 cancel x4 இருக்கும் கடைசில வந்து xn minus 1 xn therefore அது cancel ஆயிடுது இது மட்டும் இருக்கும் right so now 1 by xn is equal to 1 by x1 plus n minus 1 into lambda இது தெரிஞ்சுதாது எப்படி வந்தது 1 by x1 arithmetic progression yeah denominators are all arithmetic progression therefore nth term right therefore x1 minus xn by x1 xn இது வந்து simplify பண்றாங்க இது இங்க கொண்டு வந்துட்டு common term வந்து x1 xn so x1 minus xn கொண்டு வந்தால மைனஸ் இருக்கனால x1 minus xn வந்துருது equal to n minus 1 lambda therefore sigma r is equal to 1 to n minus 1 sigma r xr plus 1 is equal to lambda. What is lambda? Right, x1 xn right okay this one is xn xn okay அடுத்தது if abc are in ap abd are in gp then a minus b d minus c are in போடுங்க பார்க்கலாம் இத போடுறீங்களா All of you try it. just 2 seconds try பண்ணுங்க 2 minutes try பண்ணுங்க அப்புறம் நான் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் காமிக்கிறேன் to b squared a minus c equal to a into d minus c the d எப்படி வந்தது b squared a right b squared is equal to ad b squared a is equal to d therefore a minus b d minus c are in gp right அவன் d minus c கொடுத்துட்டான் so we have to bring d minus c yeah a minus b இருக்கு therefore a minus b whole square கொண்டு வரோம் since a minus b term is there I am bringing a minus b since d minus c is there I just want to bring it c here and get d minus c so this has to be brought in terms of d minus c and a minus b and then we can check up a minus b minus a common இல்ல a minus b by a is common அது வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் so இதோட gp a minus b by a is common okay புரிஞ்சுதா can I go to the next slide சொல்றீங்களா புரிஞ்சுதாமா One minute, sir. Students, can we go to next session? If you have any doubt, okay, sir, we'll go, sir. திருப்பி பாருங்க இந்த ஸ்டெப் வந்து நான்
நிறைய ஸ்டெப் விட்டுருக்கு. ஆனா சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம், மனசுலயே போட்டுடலாம் எல்லாம். ரைட்டா? If A, B, C are in HP, then the value of B plus A by B minus A plus B plus C by B minus C is, right? If A, B, C are in HP, in a condition 1 by A, 1 by B, 1 by C are in arithmetic progression, right? அப்போ வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிங்க, எப்படி போடணும்னு பாருங்க. ரைட்? 1 by A, 1 by B, 1 by C இருந்தாக்க ஈக்குவேஷன் போட்டுட்டு இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. போடுறீங்களா? Sir, I got option A, sir. Option A. Option B வரலையேமா, பார்க்கலாம். Okay. நீங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நோட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? B is equal to HP ல இருக்கு இல்லையா? அதனால 2AC by A plus C. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ABC are in harmonic progression. Therefore B plus A is equal to 2AC by A plus C plus A. Right? Is equal to A squared plus 3AC by A plus C. Right? Okay. இது வந்து B plus A வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now B minus A is equal to 2AC by A plus C minus A is equal to AC minus A squared by A plus C. So B plus A கண்டுபிடிக்கிறான், B minus A கண்டுபிடிக்கிறான், அப்புறம் B plus C கண்டுபிடிக்கிறான், B minus C கண்டுபிடிக்கிறான். Because இதெல்லாம் தான் இந்த டேர்ம்ல இருக்கு. இந்த 4 டேர்ம்ல இருக்கிறதையும் இங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம்? ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷனை வச்சுட்டு. Right? I told you to remember 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. No. You remember only this formula. Right? அதுல இருந்து வந்த ஃபார்முலா தான் இது. 1 by A, 1 by B, 1 by C வந்து arithmetic progression இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் B னுடைய relation attained. And this is what is more important. Harmonic progression சொன்னானக்க 1 by A, 1 by B, 1 by C ன்றது வந்து arithmetic progression, okay. But never we are going to use that, not much. Only this is what we are going to use. அதனால இந்த ஃபார்முலா very very important. Note down. ரைட்டா? தனியா நோட்ல எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாவோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது வச்சிருந்தா நம்ம வந்து B plus A, B minus A கண்டுபிடிக்கிறோம், B minus C, B plus C கண்டுபிடிக்கிறோம். கண்டுபிடிச்ச உடனே இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறோம். பண்ணிட்டானாக்க you will get 2 answer. ரைட்டா? இது வந்து A squared plus 3AC, C squared plus 3AC, AC minus A squared, இங்க வந்து AC minus C squared இருக்கு. இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றோம், வெளியில எடுத்துடுறோம். வெளியில என்ன ஆகும்? C வெளியில எடுக்கலாம். C வெளியில எடுக்கலாமா? A squared plus இதுல A வெளியில எடுக்கலாம். சோ இதுல A வெளியில எடுக்கலாம், இதுல வந்து C வெளியில எடுக்கலாம். வெளியில எடுத்துட்டானாக்கா கீழே காமன் டினாமினேட்டர் ஆகுது. ரைட்? C minus A, A minus C வருது. அதை நம்ம மாத்திக்கலாம், இங்க மைனஸ் பிளஸ் போட்டுருங்க. ரைட்? ஓகே. சோ இங்க வந்து C minus A வருது, இங்க வந்து A minus C வருது. C minus A, A minus C அதே பிளஸ் சைன் வச்சு போட்டு. யா, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து 1 minus C வச்சுட்டு ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துட்டு 1 minus A, 1 by A minus C எடுக்கலாம், இல்லாட்டி 1 by C minus C எடுக்கலாம். போட்டானாக்கே சைன் மாறும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். போட்டு ஆன்சர் வந்து மேல வந்து 2 times C minus C வரும். A minus C போட்டா 2 times A minus C வரும். ரைட்? So ultimately answer will be 2. Simple. ரைட்? இதுல என்ன ஐடியா? அவன் என்ன கொடுத்திருக்கானோ அதை கண்டுபிடிக்க பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்கறோம்? இதை வச்சு பார்க்கறோம். ரைட்? ஓகே. B plus C is equal to 2AC by A plus C plus C. அதை வச்சுட்டு போறோம். ரைட்? ஏவையும் சியும் அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ரைட்? B னுடைய ஃபார்முலா வச்சுட்டு அதுல ஏவையும் சியும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணிக்கிறோம். ரைட்? இந்த மெத்தட நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் if AR plus BR, sigma R is equal to 1 to N, A power R plus BR, A, B are elements of R plus, that means 0 கிடையாது, A உம் B உம் 0 கிடையாது, is equal to this. பார்க்கலாமா இதை? நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் வந்து C. ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளமா இருக்கு, பாருங்க. Sigma R is equal to 1 to N, A power R plus BR is equal to, sigma R is equal to 1 to N, A power R பிரிச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? சிம்பிளிஃபை, பிரேக் இட், தனித்தனியா போடலாம். இதனுடைய ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சம்மேஷன் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ். ரைட்? R is equal to 1 to N, N into N plus 1 by 2 தெரியும் இல்லையா? இது வந்து A வந்து 1 minus A power R, sorry, A power, that is N divided by 1 minus A. Right? Okay. A into, இது இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sigma R is equal to 1 to N, A power R is A into 1 minus A power N divided by 1 minus A. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right?
மூணு ஃபார்முலா இருக்கு ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்ல சம்மேஷன், ரைட்? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ புரியுதா? அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாமா? அடுத்த ஸ்லைட் போலாமாமா? Okay, sir. Sigma r into n minus r, sigma r is equal to 1 to n is equal to, இதுவும் பார்க்கலாம். D answer, none of this. உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா n into n squared minus 1 by 6 வருது. அது இங்க இருந்தானாக்கா n plus 1 வந்துருது. n minus 1 இருந்தா c கரெக்ட். இல்ல அதனால இதுவும் தப்பு. ரைட்? எப்படி போடலாம் பாருங்க. இங்கேயும் பிரிச்சிடலாம். சோ ஐடியா என்ன, இந்த மாதிரி கொடுத்தா பிரிச்சுக்கணும், தனித்தனியா பிரிச்சு போடணும். ரைட்? அதுதான் ஐடியா. அப்புறம் இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து n into n plus 1 by 2. So into n. So n into n squared into n plus 1 by 2. இது வந்து r squared. So n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Summation of 1 squared plus 2 squared plus 3 squared is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. நீங்க இங்க போய் போட்டு இருக்க கூடாது. இந்த ஃபார்முலா தான் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கணும். is equal to இப்போ வந்து காமன் டேர்ம் வந்து n into n plus 1 by 2. இதன் பிராக்கெட் மீதியை கொண்டு வந்தாக்க நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஆன்சர் வந்து n into n squared minus 1. நீங்க எங்கயாவது தப்பா போட்டானாக்கா போச்சு. ரைட்? எல்லா இடத்துலயும் பிளஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிளஸ் அடிச்சுடுங்க. நோ, எல்லாத்துக்கும் காமனா இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அதனால இந்த மைனஸ் வந்துருக்கு. சோ அதனால இது போயிடுச்சு. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டாலும் இங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது. ரைட்டா? ரெண்டாவது நாங்க உடனே பிரிச்சுடணும். Value of 1 by 1 into 3 into 5 plus 1 by 3 into 5 into 7 plus 1 by 5 into 7 into 9 for n terms is equal to என்னன்னு பார்க்கலாமா? ABC ல என்னன்னு பார்க்கலாமா நம்ம? Okay. See rth term, right? அப்பப்போ சொன்ன rth term போடக்கூடாதுன்னு, சாரி இங்க போட்டாச்சு. rth term இங்க அவன் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? 1 by 2r minus 1 2r plus 1 2r plus 3. இதை வந்து என்ன பண்றோம்? ஈக்குவல் டு எப்படி வந்தது? இங்க எப்படி வந்தது? இங்க எப்படி வந்தது பார்க்கலாமா? நமக்கு என்ன வேணும்? TR is equal to 1 by 2r minus 1 ஓகே. இது வந்து வெரி ட்ரிக்கி क्वेश्चन. இதுல வந்து கன்வீனியன்ஸ்க்காக இந்த 1 மாத்தி போட்டுட்டேன். 2r and 2r ஆட் பண்ணி கழிக்கிறேன். ரைட்டா? ஓகே, இது கழிஞ்சிருது. 3 minus 1 2 வருது. 3 minus 1 2 வருது. சோ அந்த 2 மேல 2 வரதுனால இங்க 2 போட்டுருக்கேன். சோ அப்ப 1 வந்துரும். சோ ஐ அம் ஜஸ்ட் rewriting this in this form. புரியுதுலையா? இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2r minus 1 2r plus 1 2r plus 3 போட்டுருக்கேன். இந்த இடத்துல மேல வந்து 2r plus 3 minus of minus 3 plus 1 4. So 4 வந்து டிவைட் பண்ணிடுறேன். So same thing. இதுவும் ஒண்ணுதான். நான் ஒண்ணும் பண்ணல. நியூமரேட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மெத்தட், இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா எப்படி மெத்தட் இதுதான். கீழே வந்து 1 into 3 into 5 இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருந்தாக்கா மேல நியூமரேட்டரை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணினாதான் ஆன்சர் கிடைக்கும். So this is equal to ரெண்டு டேர்ம் டிஃபரன்ஸ் பிரிக்கிறோம். ஐடியா வந்து இந்த ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஐடியா வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ உண்டு. ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேர்ம் வரணும். அதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ணி கழிக்கணும். அதுதான் இங்க பண்றோம். புரியுது இல்லையா? அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த ஐடியாவை ஞாபகம் வச்சுனாக்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீங்க சால்வே பண்ண முடியாது. எப்படி போட்டாலும் வேற ஏதாவது போட்டு போயிடுவாங்க வேற ப்ராப்ளத்தை. ரைட்? சோ சிக்மா இதுக்கு நமக்கு தெரியாது. 1 by 4 into sigma of r is equal to 1 to n for this term plus minus for this term. இதுக்கும் denominator பார்த்து போடுங்க. ரைட்? ஓகே. இது கண்டுபிடிங்க. 1 by 3 minus இது எப்படி வந்துன்னு போடுங்க நீங்க. நாளைக்கு நான் போட்டு தரேன். ரைட்? ஓகே. r is equal to 1 to n. What is this term is 1 by 2r minus 1 2r plus 1 is equal to 1 by 3. எப்படி வந்தது? 1 by 2r plus 1 2r plus 3 எப்படி 1 by 2n plus 1 into 2n plus 3 வந்து பார்க்கலாம். ரைட்? ஓகே, பார்க்கலாமா?
ஏல இருக்கா அது? So 1/12 4n squared. So இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இது சிம்பிளிஃபை பண்ணாதான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். அதை செக் பண்ணணும் அப்போ. ரைட்? ஓகே. இது கஷ்டமான கணக்கு விட்டுடுங்க. ரைட்? போட்டு பாருங்க. வந்ததுன்னா ஓகே. அப்படி இல்லைனாக்க இது ரொம்ப கஷ்டமான கணக்கா இருக்கு. எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருக்கான். ஆப்ஷன் ஏ வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணல. ரைட்? நான் பார்க்கறேன். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. If A, B, C are elements of R plus such that A plus B plus C is equal to 18, then the maximum value of A squared B cube C for 4 is equal to, note பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை. இந்த ஸ்டெப் ஆன்சர் இருக்கு. ஆன்சர் டி இங்க காமிக்கல. திருப்பி போனோம் வேண்டாம், ஆன்சர் இங்கே இருக்கு. 3 cube 24 பார்க்கலாமா? So 2 power 19 into 3 power 3 தான் இங்க கொடுத்திருக்கோம். So this is the answer. இது எப்படி வந்தது இங்க பார்த்துக்கலாம். ரைட்டா? So நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது எழுதிக்கோங்க. A plus B plus C is equal to 18. 2a by 2 plus 3. இது பாருங்க இந்த ஐடியா. 2a by 2 plus 3b by 3 plus 4c by 4. புரியுதுல? இப்போ using weighted am and gm inequality. ரைட்? இந்த inequality உங்களுக்கு இருக்கா? படிச்சிருக்கீங்களா? ரைட்? ஓகே. 2a by 2 plus 3b by 3 plus 4c by 4 by 9. Right? Is greater than or equal to the geometric progression. Geometric progression. A by 2, b by 3. C by 4 whole power 4 to the power 1 by 9. இது வந்து using weighted AM and GM inequality இருக்கு. அந்த ஈக்குவாலிட்டி தான் இது இங்க. ரைட்? ஓகே. This divided by 2 times this divided by this is greater than or equal to square of this product to the power of 1 by 9. இந்த ஈக்குவேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு போட முடியும். போட்டுட்டு இது அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. ஐ அம் வெயிட்டிங் ஃபார் சம் டைம். ரைட்? காப்பி பண்ணனும் மேடம். இது காப்பி பண்ண சொல்லிக்கோங்க. ரைட்? ஏன்னா இந்த ரிலேஷன் வந்து இது நடத்தல நானு. உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. ரைட்? அதனால இது எழுதிட்டு இத போட்டுட்டு இத காப்பி பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே. ஸ்டூடண்ட்ஸ் all of you copy that. காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா அப்புறமா எங்களுக்கு சொல்லுங்க. வந்துமா? ஓகேங்க சார். நான் வந்து இப்போ நிறைய ஸ்லைடு போயிட்டே இருக்கேன். 23 எங்க இருக்கு பாருங்க. 23 இருக்கா பாருங்க. 21, 22, 23. ஓகே. இது I'll just go through 2-3 ஸ்லைடு பாருங்க. நான் ஏன் காமிக்கணும் நீங்க இந்த வீடியோல போட்டு காமிங்க மேடம். ரைட்டா? ஓகே. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். சோ இதுக்கு ஆன்சர். அடுத்து வந்து இது क्वेश्चन. அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஆன்சர். இதுக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ரைட்டா? அதுக்கு அடுத்து இது क्वेश्चन 22. இது வேற क्वेश्चंस எல்லாம். ரைட்டா? ஆன்சர். ஓ காட். பாருங்க. ஆன்சர் 24 இது क्वेश्चन இது. 24 க்கு ஆன்சர். 25 ஆன்சர். 26 ஆன்சர். ரைட்டா? இத வந்து அவங்கள வீட்ல போட்டு பார்க்க சொல்லுங்க. ரைட்? 27 ஆன்சர். 28 ஆன்சர். 29 போடுறேன். ஓகே. ரைட்? அவ்வளவுதான். மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन நடத்தவே இல்லையா? ஓகே. இதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்கனா மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन. ரைட்? ஓகேங்க சார். இது ரைட்? C and D are the correct answer. இன்னொன்னு இருக்கும். இதுவும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन. B and C are the answers for this. ரைட்டா? ஓகே. that I will complete with this. See you. அப்புறம் வேற என்ன பார்க்கலாம்? நாளைக்கு வந்து வேற ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைனாக்க permutation combination. Yeah. Permutations and combination induction இருக்கு இல்லையா? ரைட்? சரிங்களா? ஓகே சார். ஓகே. இல்ல வேற எல்லாம் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. பசங்கள்ட்ட வேற என்ன டாபிக்லாம் உடனே பண்ணனும்னு சொல்லுங்க.
சரிங்க சார், நான் இன்னைக்கு கேட்டுடுறேன் சார். நீ கேட்டு நீ அவங்க தரேன்னு ஒரு 3 நாள் முன்னாடியே உங்க சார் வந்து எனக்கு தந்தேன்னாரு. எல்லா டைட்டில்ஸும் ஒன்றும் தரல. பரவாயில்ல, நீங்க கேட்டு சொல்லுங்கண்ணா. ரைட்டா? ஓகே 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 சார். தேங்க்யூ. ஓகே ஸ்டாப் ஓகே ஷேர். சரிங்க சார். அது எழுதுறோம். தேங்க்யூ வெரி மச். பை. தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். இதோட முடிஞ்சிட்டு நீங்க தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு சார்ட்டு சொல்லணும். தேங்க்யூ. சார் நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். பண்ணுவீங்களா? தம்ஸ் அப் கொடுக்க சொல்லுங்க. முடியும் சொல்லுங்க. இல்ல இன்னொரு கிளாஸ் எடுப்பேன். கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்களா? Hey, all of you give thumbs up. Thumbs up. All of you reply to sir. கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுதா? போடுங்க. வெரி குட் வெரி குட். தேங்க்யூ வெரி மச். பை. ரைட். அடுத்தது Thank you so much sir. Bye sir. பை சார். பை. Okay. Students, start your video please. Okay, Kamlesh, unmute your audio. Unmute your sorry audio. ma'am, sorry ma'am. Okay. Do you have any doubt, Kamlesh? Still this? No ma'am. No ma'am. Everything is clear. If there is some doubt, send me the link of that recording, ma'am. Okay, I'll send today before 6 o'clock all video links, okay, to all. You please go through it. Okay, if you have any doubt, please tell to me. I'll tell to sir, okay. Then Okay, he will teach again. Then it will be useful for you, you know. Yes, That's right. Okay, Prasad, tell me. Ma'am, இன்னைக்கு சார் unmute your audio and tell to me. Yes ma'am. Ma'am, இன்னைக்கு சார் நத்தன அந்த PDF questions. Ma'am. Questions வேணுமாப்பா? Yes ma'am. What you need actually? Today இன்னைக்கு நத்தனார்ல ma'am அந்த questions ma'am. சரிப்பா. I'll send before 6 o'clock everything to you, okay? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா சார் கேக்கும்போது சாட்ல போட்டீங்கன்னா நான் சார்ட்ட சொல்லுவேன். சரியா? அவருக்கு நீங்க இப்ப என்ன மெசேஜ் பண்ணாலும் அது வந்து எனக்கு சேர்மன் சார் தான் வரும். சோ அதனால ப்ராப்ளம் இல்ல. Who is muted? Unmuted. Manoj, mute your audio. Nothing, you unmuted. Okay, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா என்கிட்ட chat boxல சொல்லுங்க. நான் வந்து சார்ட்ட சொல்வேன். சரியா? நீங்க இப்ப சொன்னா மட்டும் தான் வந்து நம்ம ஒட்ட கேட்க முடியும். சப்போஸ் சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா தெரியாது இல்லையா? Okay, give your feedbacks in chat box and then you can leave the meeting. I'll call you again separately. Rohit, I saw your reaction. Okay, give your feedback in chat box, then go. Okay, all the best. Tomorrow for you leave. Okay, enjoy the Sunday.